ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. ಇದಾನಿಂ ಅಗ್ರೆ ಸೂತ್ರಂ ವಿದ್ಯತೆ. ತಸ್ಯಾದಿತ ಉದಾತ್ತಮರ್ಧಹ್ರಸ್ವಂ ಇತಿ. ತಸ್ಯ ಆದಿತಃ ಉದಾತ್ತಂ ಅರ್ಧಹ್ರಸ್ವಂ ಇತಿ ಚತುಷ್ಪದಾತ್ಮಕಂ ಸೂತ್ರಂ ವರ್ತತೆ. ಇತಃ ಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಹಾರಸ್ವರಿತಃ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಉದಾತ್ತತ್ವ ಅನುದಾತ್ತತ್ವೇ ವರ್ಣಧರ್ಮೌ ಸಮಾಹ್ರಿಯೇತೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಹ ಅಚ ಸ್ವರಿತಸಂಜ್ಞಃ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಸ್ಯ ವರ್ಣಸ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಉದಾತ್ತತ್ವಧರ್ಮಃ ಏವಂ ಅನುದಾತ್ತತ್ವಧರ್ಮಃ ಅಪಿ ಶ್ರೂಯತೆ ಸಹ ವರ್ಣಃ ಸ್ವರಿತಸಂಜ್ಞಕಃ ಭವತಿ ಇತಿ. ಇದಾನಿಮತ್ರ ಪ್ರಶ್ನಃ ಭೋಃ ಸ್ವರಿತೆ ಉದಾತ್ತತ್ವಂ ಏವಂ ಅನುದಾತ್ತತ್ವಂ ವರ್ಣಧರ್ಮಃ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಕುತ್ರ ಉದಾತ್ತತ್ವಂ ಭವತಿ ಕುತ್ರ ಅನುದಾತ್ತತ್ವಂ ಭವತಿ? ಅರ್ಥಾತ್ ಆದೌ ಉದಾತ್ತತ್ವಂ ಭವತಿ ವಾ ಅಂತ್ಯೆ ಉದಾತ್ತತ್ವಂ ವಾ ಅಥವಾ ಆದೌ ಅನುದಾತ್ತತ್ವಂ ವಾ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯೆ ಅನುದಾತ್ತತ್ವಂ ವಾ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಗತಂ ವಾ? ಅಯಂ ಪ್ರಶ್ನಃ ಸ್ವರಿತಃ ನಾಮ ಸ್ವರಿತವರ್ಣಃ ನಾಮ ಉದಾತ್ತತ್ವಧರ್ಮಃ ಏವಂ ಅನುದಾತ್ತತ್ವಧರ್ಮಃ ಅಪಿ ಉಭಯೋಃ ಧರ್ಮಯೋಃ ಯತ್ರ ಸಮಾಹಾರಃ ಭವತಿ ಸಹ ವರ್ಣಃ ಸ್ವರಿತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತವಂತಃ. ತತ್ರ ಕುತ್ರ ಉದಾತ್ತತ್ವಂ ಭವತಿ ಕುತ್ರ ಅನುದಾತ್ತತ್ವಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾತೆ. ತತ್ರ ಉತ್ತರಾರ್ಥಂ ಉತ್ತರಂ ದಾತುಂ ಸೂತ್ರಂ ಪಠತಿ ತಸ್ಯಾದಿತ ಉದಾತ್ತಮರ್ಧಹ್ರಸ್ವಂ ಇತಿ. ತಸ್ಯ ಆದಿತಃ ಉದಾತ್ತಂ ಅರ್ಧಹ್ರಸ್ವಂ ಇತಿ ಚತುಷ್ಪದಾತ್ಮಕಂ ಸೂತ್ರಂ ವಿದ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ವಕ್ತಿ ಹ್ರಸ್ವಗ್ರಹಣಂ ಅತಂತ್ರಂ ಇತಿ. ಅತಂತ್ರಂ ನಾಮ ತಂತ್ರಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಪ್ರಧಾನಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಕೋಶಾದಿಷು ತಂತ್ರಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸಿದ್ಧಾಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೋಶೇಷು ಪಠಂತಿ. ತಥಾ ಚ ತಂತ್ರಂ ನಾಮ ಪ್ರಧಾನಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ, ಅತಂತ್ರಂ ನಾಮ ಅಪ್ರಧಾನಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಥಾ ಚ ಹ್ರಸ್ವಗ್ರಹಣಂ ಅತಂತ್ರಂ ಇತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಪ್ರಧಾನಂ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥೇ ಹ್ರಸ್ವ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ನ ಕುರ್ಮಃ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸೂತ್ರಾರ್ಥೇ ಹ್ರಸ್ವ ಇತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಸ್ಯ ಅತಂತ್ರಂ ಇತಿ ಅತಂತ್ರಂ. ತಥಾ ಚ ತತ್ರ ತಸ್ಯಾದಿತ ಉದಾತ್ತಂ ಅರ್ಧಹ್ರಸ್ವಂ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ತಸ್ಯಾದಿತ ಉದಾತ್ತಂ ಅರ್ಧಹ್ರಸ್ವಂ ಇತ್ಯತ್ರ ಹ್ರಸ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯದಿ ವಯಂ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ ವದಾಮಃ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ಏವಂ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ಭವತಿ. ತಸ್ಯ ನಾಮ ಪೂರ್ವಪ್ರಸಕ್ತಸ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಸ್ಯ ನಾಮ ಪೂರ್ವಪ್ರಸಕ್ತಸ್ಯ. ತಥಾ ಚ ಪೂರ್ವಪ್ರಸಕ್ತಂ ವಿದ್ಯತೆ ಸ್ವರಿತಃ. ತಥಾ ಚ ಸ್ವರಿತಸ್ಯ ಆದೌ ಅರ್ಧಂ ಉದಾತ್ತಂ ಬೋಧ್ಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸ್ವರಿತಸ್ಯ ಆದೌ ಅರ್ಧಂ ಉದಾತ್ತಂ ಬೋಧ್ಯಂ ಉತ್ತರಾರ್ಧಂತು ಪರಿಶೇಷಾತ್ ಅನುದಾತ್ತಂ ಇತಿ. ತಥಾ ಚ ಯತ್ರ ಸ್ವರಿತವರ್ಣಃ ಭವತಿ ತತ್ರ ಆದೌ ಉದಾತ್ತತ್ವಧರ್ಮಃ ಭವತಿ ಅಂತ್ಯೆ ಅನುದಾತ್ತತ್ವಧರ್ಮಃ ಭವತಿ. ತಥಾ ಚ ಸ್ವರಿತಸ್ಯ ಆದೌ ಅರ್ಧಂ ಉದಾತ್ತಂ ಬೋಧ್ಯಂ ಹ್ರಸ್ವಂ ಇತಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ. ತಥಾ ಚ ಸ್ವರಿತಸ್ಯ ಆದೌ ಅರ್ಧಂ ಉದಾತ್ತಂ ಬೋಧ್ಯಂ ಉತ್ತರಾರ್ಧಂತು ಪರಿಶೇಷಾತ್ ಅನುದಾತ್ತಂ ಇತಿ. ತತ್ರ ಉದಾಹರಣಾರ್ಥಂ ತಾವತ್ ಪೂರ್ವಮೇವ ಉಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ಕ್ವಾ ಅವೋಶ್ವಾ ಆಹ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ಕ್ವಾ ಅವೋಶ್ವಾ ಆಹ ಇತಿ. ಕ್ವಾ ಇತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಥಮತಃ ಕಿಂ ಕ್ರಿಯತೆ? ತತ್ರ ಕ್ವಾ ಇತಿ ತಾಲ್ವಾದಿಷು ಸಭಾಗೇಷು ಸ್ಥಾನೇಷು ಊರ್ಧ್ವಭಾಗೆ ಅಕಾರಃ ಅಕಾರಸ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ತತ್ರ
अनन्तरम् अवोश्वाः क्वा अवोश्वाः इत्यत्र अकारस्य अनन्तरम् अनुदात्तत्व अर्थात् ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पद्यते अकारः। तथा च यत्र उदात्तत्व अनुदात्तत्व अर्थात् स्वरितवर्णः भवति चेत् तत्र आदौ उदात्तत्वं भवति अनन्तरम् अनुदात्तत्वं भवति इति। तथा च तस्य उदाहरणं भवति क्वा अवोश्वाः इति। क्वा अवोश्वाः इति। तथा च इदानीम् अनन्तरं किं भवति चेत् एकनिमेषम् अनन्तरं अन्यत्र तु उदात्तश्रुतिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा इत्यस्ति। अन्यत्र तु उदात्तश्रुति अर्थात् तस्य च उदात्तस्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टं। यद्यपि इदानीं ऋग्वेदस्य आरम्भे एवं वर्तते, ऋग्वेदस्य आरम्भे अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यस्ति। अग्निमीळे इत्यत्र अग्निमी इत्यत्र ईकारः यः ईकारः श्रूयते सः ईकारः यद्यपि स्वरितः सः स्वरितवर्णः तथापि स्वरितः नाम स्वरिते तावत् उदात्तस्य श्रुतिः एवं अनुदात्तस्य श्रुतिः अपि अर्थात् उदात्तस्य श्रवणम् अनुदात्तस्य श्रवणमपि भवितव्यम्। परन्तु अग्निमीळे इति केवलम् उदात्तश्रुतेः श्रवणं भवति, न तु ईळे इति अनुदात्तस्य श्रवणं न भवति। कुतः इति चेत् तत्र वक्ति तस्य च उदात्तस्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टं, तस्य नाम अनुदात्तस्य इत्यर्थः। अनुदात्तस्य श्रवणं स्वरितवर्णे सर्वत्र न भवति, किन्तु स्वरितपरत्वे उदात्तस्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम्। अर्थात् यदि उदात्तवर्णः परे भवति चेत् अथवा अनुदात्तवर्णः परे भवति चेत् तदा श्रवणं स्पष्टं भवति इत्यर्थः। तदा एव श्रवणं स्पष्टं भवति। तथा च उदात्तश्रुतिः यदि भवति उदात्तं भवति चेत् परे तदा श्रवणं भवति, अनुदात्तं भवति चेत् तदा श्रवणस्य स्पष्टं भवति। परन्तु अग्निमीळे इत्यत्र तावत् तत्र प्रचयः वर्तते। प्रचयः ईळे इत्यत्र ले इत्यत्र लकारोत्तर एकारः वर्तते। सः एकारः लकारोत्तर एकारः प्रचयः अर्थात् प्रचयः नाम उदात्तः अपि न अनुदात्तः अपि न स्वरितः अपि न। तथा च तत्र अर्थात् तटस्थः वर्णः सः तटस्थः वर्णः। तथा च तत्र श्रुतिः श्रवणम् अर्थात् अनुदात्तस्य श्रवणं न भवति इत्यर्थः। तथा च अग्निमीळे इत्यत्र न भवति। कुतः? तत्र ईळे इत्यत्र लकारोत्तर एकारः न स्वरितवर्णः अपि च न उदात्तवर्णः। उदात्तं यदि परे भवति तदा श्रवणं स्पष्टं भवति, अनुदात्तं स्वरितं यदि परे भवति तदा स्पष्टं अनुदात्तस्य श्रुतेः श्रवणं भवति। परन्तु अत्र प्रचयः वर्तते इति कृत्वा तत्र श्रवणं न भवति। परन्तु क्वा अवोश्वाः इत्यस्ति। क्वा अवोश्वाः इत्यादिषु सर्वेषु उदाहरणेषु तत्र ह्रस्वम् उदाहरणं भवति। स्वरित अकारस्य अर्थात् ह्रस्व अकारस्य उदाहरणं क्वा अवोश्वाः इति। एवमेव दीर्घस्य उदाहरणं भवति रथानां नयेराः इति। एवं प्लुतस्य उदाहरणं भवति शतचक्रञ्योह्याः इत्यस्ति। तत्सर्वमपि वैदिकाः सम्यक् जानन्ति। अस्माकम् एतावदलमिति मन्ये। यदि वैदिकाः भवन्ति चेत् ते सर्वं समीचीनं जानन्ति। परन्तु अस्माकम् एतावदलं शतचक्रञ्योह्याः इत्यत्र
तत्र श्रवणं स्पष्टं भवति। कुतः इति चेत् तत्र उत्तरत्र अर्थात् परभागे उदात्तस्य वा स्वरितस्य वा परे विद्यमानत्वात् तत्र अनुदात्तस्य श्रवणं भवति। परन्तु अग्निमीळे इत्यत्र तावत् श्रवणं न भवति। कुतः? तत्र प्रचयस्य सत्वात् इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? एवं पुनरेकवारम् अहं वदामि। पुनरेकवारं भवद्भिः कियद् वक्तव्यम् इति अहं पुनरेकवारं वदामि। तस्यादित उदात्तम् अर्धह्रस्वम् इति। अत्र प्रकृते पूर्वं समाहारस्वरितः इति स्वरितसंज्ञाम् उक्तवन्तः, स्वरितसंज्ञस्य विधानं कृतवन्तः। परन्तु स्वरितवर्णे कुत्र उदात्तः भवति कुत्र अनुदात्तः भवति इति प्रश्ने सञ्जाते तत्र उत्तरं वक्ति तस्यादित उदात्तम् अर्धह्रस्वम् इति। तस्यादित उदात्तं चतुष्पदात्मकं सूत्रं विद्यते। चतुष्पदात्मकं सूत्रं तत्र ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रं तत्र ह्रस्वस्य ग्रहणम् अतन्त्रं नाम तंत्रं प्रधानं सिद्धान्ते इत्यस्ति। तंत्रं नाम प्रधानम्, अतंत्रं नाम अप्रधानम्। अप्रधानं नाम सूत्रे विद्यमानस्य ह्रस्व इति पदस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् इत्यर्थः सूत्रार्थे। तथा च सूत्रार्थः एवं भवति स्वरितस्य आदौ अर्धम् उदात्तं बोध्यम्, उत्तरार्धं तु परिशेषात् अनुदात्तम् इति। तथा च स्वरितस्य आदौ स्वरितवर्णः यदि भवति तत्र आदौ उदात्तं भवति, अन्ते अनुदात्तं भवति। अर्धभागः उदात्तः, अर्धभागः अनुदात्तः इति। तथा च तस्य च उदात्तस्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम्, अन्यत्र तु उदात्तश्रुतिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा इति। तथा च कुत्र स्वरितवर्णे विद्यमानस्य अनुदात्तस्य सर्वत्रापि श्रवणं न भवति। कुत्र श्रवणं भवति? यदि उदात्तवर्णः वा अथवा स्वरितवर्णः वा परे भवति चेत्, स्वरितस्य परे भवति चेत् तदा एव श्रवणं स्पष्टं भवति, नो चेत् न भवति। उदाहरणार्थं क्वा अवोश्वाः इत्यस्ति। क्वा अवोश्वा इत्यत्र क्वा अवो इत्यत्र अकारस्य उदात्तश्रुतिः अपि भवति, एवं अकारस्य अनुदात्तश्रवणमपि न भवति तत्र। तत्र स्वरितो वा अथवा उदात्तवर्णो वा परे भवति। एवमेव रथानां नयेराः इत्यत्रापि शतचक्रयोक्याः इत्यत्रापि। परन्तु अग्निमीळे इत्यत्र ईकारः यद्यपि स्वरितवर्णः वर्तते तथापि तस्य श्रवणम् अर्थात् अनुदात्तस्य श्रवणं न भवति। कुतः? तत्र ईळे इत्यत्र लकारोत्तर एकारः यः श्रूयते सः वर्णः प्रचयः वर्तते, न स्वरितः अपि च उदात्तः वर्णः वर्तते। तथा च तत्र श्रवणं स्पष्टं न भवति इत्यर्थः। तत्र श्रवणं स्पष्टं न भवति। श्रूयते वा? श्रूयते? इदानीं तथा च तत्र श्रवणं स्पष्टं न भवति, केवलम् उदात्तश्रुतेः श्रवणं भवति प्रचयस्य सत्वात् अग्निमीळे इत्यत्र। एवं परन्तु अत्र अयं प्रश्नः, भोः सूत्रे तावत् महर्षिः आचार्यैः पाणिनि आचार्यैः ह्रस्वम् इति उक्तं वर्तते, तस्यादित उदात्तम् अर्धह्रस्वम् इति। परन्तु ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रम् इति तस्य स्वीकारः न क्रियते अत्र, अर्थात् तस्य ग्रहणं न क्रियते। कुतः इति चेत् भोः पश्यतु, यदि वयं ह्रस्व इति पदस्य ग्रहणं सूत्रार्थे यदि स्वीकुर्मः तर्हि किं स्यात् इति चेत् तर्हि सूत्रार्थः एवं भवति, स्वरितस्य आदौ अर्धह्रस्वम् उदात्तं बोध्यं, स्वरितस्य आदौ अर्धह्रस्वम् उदात्तं बोध्यम्, उत्तरार्धं तु परिशेषात् अनुदात्तम् इति सूत्रार्थः सम्पद्यते।
एवं यदि सूत्रार्थः सम्पद्यते तर्हि ह्रस्वस्वरितस्य उच्चारणे क्लेशः न भवति। कुतः? एकः ह्रस्वः नाम अर्धह्रस्वद्वयं मिलित्वा एकः ह्रस्वः भवति। सत्यं खलु? अर्धह्रस्वद्वयं मिलित्वा एकः ह्रस्वः संजायते। परन्तु दीर्घः नाम चत्वारि अर्थात् चत्वारः ह्रस्वाः मिलित्वा तत्र किं भवति? एकः दीर्घः भवति। एकः दीर्घः नाम एकस्मिन् दीर्घे चत्वारः ह्रस्वाः भवन्ति। समीचीनं खलु? एवमेव प्लुते अपि षड्ह्रस्वाः भवन्ति तत्र। तथा च यदि वयम् एवम् अर्थं स्वीकुर्मः, ह्रस्व इति पदस्य ग्रहणं कृत्वा सूत्रार्थं यदि वदामः तर्हि किं स्यात्? स्वरितस्य आदौ अर्धह्रस्वम् उदात्तं बोध्यम्, उत्तरार्धं तु परिशेषाद् अनुदात्तम्। इदानीं दीर्घस्वरिते किं भवति? चत्वारः ह्रस्वाः सन्ति तत्र, चत्वारः ह्रस्वाः एकस्मिन् दीर्घे। यदि स्वरितस्य आदौ अर्धह्रस्वं नाम एकम् अर्धह्रस्वं यदि उदात्तः स्यात् तर्हि उत्तरार्धं नाम त्रयः अर्धह्रस्वाः किं स्यात्? अनुदात्ताः भवन्ति। यदि एवं स्यात् तर्हि उच्चारणक्लेशः भवति। कथम् उच्चारणं भवति? इदानीं दीर्घे अर्धम् उदात्तम् अर्धम् अनुदात्तं चेत् उच्चारणस्य क्लेशः नास्ति। परन्तु अर्धह्रस्वस्य उच्चारणम् एवं कर्तव्यम्। अर्धह्रस्वस्य उच्चारणम् उदात्तत्वेन कर्तव्यम्। परिशिष्टाः सर्वे अपि अनुदात्तत्वेन उच्चारणं कर्तव्यं चेत् तर्हि क्लेशः स्यात्। तन्मा भूदिति अत्र ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रम् इत्युक्तवन्तः। ह्रस्वस्य ग्रहणं न कर्तव्यं सूत्रार्थे इति अभिप्रायः। अवगतं वा? भवतु। यदि शक्यते चेत् एतस्य सूत्रस्य चिन्तनं वदन्ति चेत् अद्य सायाह्ने पुनः अपि पाठं कुर्मः। सायाह्ने वा रात्रौ वा? स्थापयामि। नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिम्। भवतु। यदि शक्यते चेत् रात्रौ 9 वादने कुर्मः वा? भवतु।